अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। पवित्र नगरी सुल्तानपुर लोधी ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਸਰਾਏ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਧੀਆਂ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਥੋੜੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ 3 ਧੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਸੀ। कुदरत की ऐसी मार इस परिवार ते पई कि माता सिमरन कौर नूं काम करदियां दिहाड़ी ते ही एक पैरालाइज का अटैक आ गया, जिस नाल वो 1 साल तो मंजे ते पई है अते उसदे शुगर कारण पैरां ते शरीर दे वख-वख भागां ते जख्म होने भी शुरू हो गए हैं। तुहानूं दस दईए कि 3 बेटियां विचों एक बेटी 6 महीने पहलां अपनी माँ की टेंशन लैण कारण बीमार होकर रब नूं प्यारी हो गई सी, जो किसी दुकान ते काम करके अपनियां छोटियां भैणां दा पालन पोषण करदी सी। लेकिन बदकिस्मती नाल घर दी गरीबी कारण उसका इलाज ना करवाउण कारण उसकी मौत हो गई। हुण सिमरन कौर नूं उसकी वड्डी बेटी 15 साल अते छोटी बेटी 14 साल सामदी है, जो 10वीं क्लास विच पढ़दी है। इस टाइम परिवार की इन्नी माड़ी हालत हो गई है कि उसके घर दे विच सिलेंडर तो है पर सिलेंडर भराउण लई पैसे नहीं हैं ते सरकार वालों भी जो 2 रुपए किलो कणक मिलती है वो भी 1.5 साल तो नहीं मिली अते जो 1.5 साल पहला मिली सी वो भी पूरी तरह नहीं मिली सी। परिवार दीयां दोनों धीआं ने दस्सिया कि कई बार सानू भुखे पेट भी सोना पैंदा है। उन्हें कहा कि सरकार ने साडी कोई मदद नहीं की अते साडे घर दीयां छत्तां डिग्गण वालियां ने अते सरकार वल्लों घर बनाउण लई लिख के लै गया नूं तकरीबन 4 साल हो गए हैं, पर अज तक घर नहीं बनिया। जदों इस संबंध विच पिंड दे कुछ लोकां नाल गलबात कीती गई तां उन्हां ने भी इस परिवार दी गरीबी नूं सब तो वड्डा कोड़ दस्सिया ते कहा कि इन्हां दे घर विच कोई कमाउण वाला नहीं है। उन्हां प्रशासन तो मंग कीती है कि इस परिवार दी बांह फड़ी जावे अते इस परिवार दी आर्थिक हालत सुधारी जावे। सुल्तानपुर लोधी तो रिकेश कुमार दी खास रिपोर्ट A7 पंजाब। मैं 15 साल दी हाँ। मेरी मम्मा 1 साल तो मंजे ते आ ते मेरे वड्डे सिस्टर से 3 भैणां सी ते वड्डे सिस्टर की डैथ हो गई। मम्मा मेरे पापा भी काम नहीं करते, इन्हां भी कई दिहाड़ी लग जाती, कई बार नहीं लगदी गी ते इसलिए फिर साडे घर दा खर्चा नहीं चलदा गा ते नहीं कि साडा भरा नहीं है, असीं सिस्टर 3 सी ते 2 रह गईयां वा ते पढ़ाई तुहाडी दा किद्दां मेरे को कापियां किताबां नहीं सी लै हुंदियां, स्कूल की फीस नहीं सी चुक हुंदी साडे को। फिर पापा भी काम थोड़ा करदे हुंदे सी। फिर मेरी वड्डी सिस्टर सी उन्हां दे मेरे सिर ते काम चलदा हुंदा सी घर सारा ते इसलिए उन्हां दी भी डैथ हो गई। फिर साडे घर च कोई काम करन वाला नहीं सी ते इसलिए फिर मैनूं पढ़ाई छड्डनी पई। फिर मम्मा इदां हो गए मंजे ते पै गए, उन्हां दा सारा पासा इदां क्रैक हो गया ते हुण फिर तां उन्हां नूं संभालना पैना सी ते फिर असी सरकार 2-2.5 साल हो गया भी सरकार ने दित्ती नहीं कणक खाए ते साडे को पिछली बार दित्ती असी 2-3 बोरियां ते वो मुक गया। हुण असीं इदां मंग टक के सार लईदा वा ते कदी कदी पानी पी के सौ जाईदा वा ते रोटी नहीं मिलती कई बार 2-2 दिन ते इसलिए हुण मम्मा नूं संभालना पैंदा। फिर मेरी छोटी सिस्टर आ वो 14 साल दे, उन्हां नूं जोत आ नाम ते उन्हां नूं फिर हुण वो पढ़दे आ। हाँ जी मैं ही संभालदी हाँ। फिर पापा काम ते चल जाते आ, इन्हां दी देखभाल मैं ही करदी हाँ। हाँ जी मैं ही चुक के बाथरूम लैके जानी हाँ, नवाउने धवाउने। असीं 2 भैणां ही घर च ते असीं दोवें नवाउने धवाउने उन्हां नूं।
ਪੱਖੇ ਸਾਡੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਸੀਹਾ। ਸਿਲੰਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆ ਵਾ ਪਰ ਭਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਹਾਂਜੀ। ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਵੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਿਲੰਡਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਦੀ ਆ। ਪਾਪਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਆ, ਕੰਮ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ ਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੂਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੰਗ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਅਪੀਲ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਠੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕਣਕ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੰਨੇ ਜਾਣ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਸਰਕਾਰ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ? ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਸਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਵਜੋਤ ਆ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ 14 ਸਾਲ ਆ। ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਹੈ ਨਾ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ ਆ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਇਸ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਾਣ ਜੋਗੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਈ ਆ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਗੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਕਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਇਲਾਜ ਇਹੀ ਕਰਾਵੇ? ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਕਣਕ ਵੀ ਦੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮੰਮਾ ਦੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਛੇਤੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ, ਦੇਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੋਈ ਮੰਗਾ ਤਾਂ ਕੇ ਖਾਈਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਨਿਆਣੇ ਆਏ, ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਥੱਲੇ। ਬੇੜਾ ਇੱਕ ਹੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਭਾਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕੁੜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ, ਹੋਈ ਚੈਰ ਲਗਾ ਜਲੰਧਰ ਲਗਾ ਭਾਈ, ਉਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ। ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਖਰਚਾ ਭਾਜੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਕਦੀ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਲੇ ਦੀ ਆ ਵਾਜਦੀ ਭਰਾਵਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਮੰਗਾ ਤੰਗ ਕੇ ਸਾਰ ਲਈਦਾ ਟਾਈਮ ਕਰ ਲਈਦਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਹੋਰ ਘਰ ਵਾਲਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਕਦੇ ਵਿਹਲਾ, ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਦਾਂ ਮੈਂਟਲ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੇਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸਾਂਭਦੀਆਂ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਮਿੰਟ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਲੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਗਦੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਦੇ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਕਣਕ ਮੰਗੀ ਆ। ਕਣਕ ਹੁੰਦੇ ਗਰੀਬ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ, ਹੁਣ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੈਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸਰਾਏ ਜੱਟਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਈ ਆ 1 ਸਾਲ। ਉਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤਾਂ ਗਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ 3000 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਸੌਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ
ਤੇ ਹੁਣ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਆ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਪਸੈਟ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਮੈਂਟਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੋਈ ਸਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਨਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਲੋਕ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਂਦੀਆਂ, ਚੱਕ ਕੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਾਥਰੂਮ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ, ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਆ ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਸੀਗਾ ਮੌਜੂਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ 5-7 ਘਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਛੱਤਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਛੱਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ। ਕਣਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 10 ਬੋਰੇ ਬਣਦੇ ਸੀ ਜਾਂ 4 ਬੋਰੇ 10 ਬੋਰੇ ਬਣਦੇ 15 ਬੋਰੇ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 3-3 ਬੋਰੇ ਦੇ ਕੇ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਗੀ 2-2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹ ਕਣਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਖਾ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਖਾ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਡ ਧੋਣ ਡੇ ਆ। ਇੱਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੱਚੀਆਂ ਵਾ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਅਜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਇੱਕ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੜਾ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ।